This is your experiment list. Okay. So out of that, these 4 experiments we are going to perform on Simulink software. That is nothing but MATLAB. MATLAB वरती आपण करणार आहे प्रॅक्टिकल परफॉर्म. MATLAB बद्दल मला कोणतरी विचारलं होतं की फ्री असं ऑनलाईन इन्स्टॉल करता येतं का? Who has asked that question? I don't remember the name, but somebody has asked. Okay, so त्याचं एक सॉफ्टवेअर असतं. So it cannot be installed online. Okay, so if you come in college, you can get that file and you can install in your laptop if you want. Okay, so MATLAB वरती आपण हे 4 experiment perform करणार आहोत, which is possible to take online, and remaining out of remaining 4, we will try to take all the 4 experiments, but at least 6 we will take. मग हे हार्डवेअर किट वरती तुम्हाला ह्याचं आपण एक्सप्लेनेशन दाखवूया किंवा परफॉर्म करताना that camera I will make on and I will show you the connections and output waveforms. ओके, पण माझ्या माहितीनुसार तुमचे हे AM जनरेशन, AM डिटेक्शन हे डिप्लोमा झाले असतील, एक्सपेरिमेंट्स झाले असतील ना तुमचे हार्डवेअर वरती? हो मॅम. Not? Okay. So we will perform it on the kit that I will show you. But initially we will finish this experiments on the Simulink. Okay. आता आपण आज बघणार आहे पहिला एक्सपेरिमेंट. Actually as per list it is 5th, but we will take first Simulink experiment. Okay. So this whatever it is highlighted, experiment number 5 here, that is our first experiment, AM generation by using Simulink. Okay, so that experiment we will see today. Already I have shared this lab manual in your study material with you. ह्या लॅब मॅन्युअल मध्ये हा एक्सपेरिमेंट नंबर 8 आहे. That write up you can see for this experiment. Okay, so first we will perform the experiment, then I will tell you about the write up part. Okay, so we will see. आता मी तुम्हाला लास्ट प्रॅक्टिकलला मॅटलॅब कसं ओपन करायचं and how to build some new model in the MATLAB that I had explained. Today again we will see that process. But first basic thing you understand here की Simulink मध्ये AM generation perform करण्यासाठी we have to use some equation as a baseline for building that new model or for building the circuit किंवा block diagram म्हणू शकतो आपण त्याला. So if you see this write up of experiment number 8, screen दिसते सगळ्यांना? Screen is visible to all? येस मॅम. Yes, ma'am. आता बघा, AM wave using MATLAB Simulink, that is title of this experiment. आता जसं आपण हार्डवेअर किट वरती डायग्राम कुठली तरी एक रेफर करतो ज्याला आपण त्याची ब्लॉक डायग्राम म्हणतो. तुम्ही बरेच जर्नल लिहिले असतील आधी, तर प्रत्येक एसीच्या एक्सपेरिमेंट साठी ब्लॉक डायग्राम असते. दॅट इज द केस वेन वी परफॉर्म इट ऑन द हार्डवेअर. पण इथं सॉफ्टवेअर मध्ये जेव्हा तुम्ही ते इक्वेशन किंवा तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता तेव्हा दिस डायग्राम यू कॅन रेफर इट ॲज अ डायग्राम, सर्किट डायग्राम म्हणू शकता किंवा ब्लॉक डायग्राम म्हणू शकता किंवा ह्याला लेआउट म्हणू शकता तुम्ही, जो आपला मॅटलॅब मध्ये आपल्याला मिळतो. मग ही डायग्राम आधी तुम्हाला तिथं बिल्ड करावी लागते, जी न्यू मॉडेल मध्ये आपण बिल्ड करणार आहोत. सो दिस डायग्राम यू हॅव टू बिल्ड फर्स्ट, देन यू हॅव टू रन दॅट, त्याचं सिम्युलेशन करायचं आणि मग DSO वरती क्लिक करून आपल्याला आउटपुट बघायचं. मग द बेसिक थिंग्स you can read from lab manual: title, objective, outcome. So what is the objective? To study AM simulation, generate AM signal using simulator. So here we are using the MATLAB as a simulator. Then outcome, after performing this experiment, what you should be able to understand, that is the outcome. You should be able to understand the simulation techniques for AM generation, demonstrate various cases in the AM. मग तिन्ही केसेस आपल्याला बघायच्यात: अंडर मॉड्युलेशन, ओव्हर मॉड्युलेशन आणि एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन. व्हॉट विल बी द इक्विपमेंट? इट विल बी मॅटलॅब सॉफ्टवेअर. आता थेअरी मध्ये हे काय आता जास्त न वाचता आय विल एक्सप्लेन यू इन द सिम्पल वर्ड्स की ही डायग्राम आपल्याला मॅटलॅबच्या न्यू मॉडेल मध्ये तिथं बिल्ड करायची. मग ही डायग्राम बिल्ड करण्यासाठी
we have to use the basic equation of AM. तुम्ही जर आता नेटवरती सर्च करून पाहिलं, so if you search on net like AM in Simulink equation, so you have to take basic AM equation as a baseline आणि त्या इक्वेशन वरून आपल्याला ही ब्लॉक डायग्राम बिल्ड करायची. ओके, सो दॅट थिंग यू हॅव टू अंडरस्टँड फर्स्ट. So we will first consider what is the equation of AM that we are going to use. इथे लॅब मॅन्युअल मध्ये तेच एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. So other blocks are also given, but that I will not open right now. I will explain you first how we are going to build this diagram with the help of the AM equation. आता MATLAB कसं ओपन करायचं मी तुम्हाला सांगितलंय. How to open the MATLAB? Can anyone tell? So this is the icon for MATLAB. You have to click on that. It will take 1 minute to open. मग आता आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचंय, एक सर्किट बिल्ड करायचंय. मग सर्किट बिल्ड करण्यासाठी कुठला ऑप्शन तिथे सिलेक्ट करायचा सांगा मला हे ओपन झाल्यावर. This is R2014, that is version of the MATLAB. So when it will get open, आपल्याला त्याच्यात न्यू मॉडेल बिल्ड करायचंय. त्यामुळे आपण न्यू वरती क्लिक करतो आणि न्यू वरती क्लिक केल्यानंतर तिथे वेगवेगळे ऑप्शन येतात. स्क्रिप्ट और अदर ऑप्शन. जेव्हा तुम्हाला एखादा प्रोग्राम कोडिंग मध्ये लिहायचा असतो तेव्हा आपण स्क्रिप्ट सिलेक्ट करतो. बट हिअर वी आर नॉट गोइंग टू राईट एनी कोड. हिअर वी आर गोइंग टू डिझाइन द मॉडेल और वी आर गोइंग टू बिल्ड वन सर्किट. त्यामुळे इथं काय करायचं, न्यू वरती क्लिक करायचं. हे जे वेगवेगळे ऑप्शन दिसत आहेत, स्क्रिप्ट, फंक्शन, एक्झाम्पल, क्लास, यातलं कुठलं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं, सिम्युलिंक मॉडेल. सिम्युलिंक मॉडेल मध्ये आपल्याला त्या डायग्राम बिल्ड करायच्या. त्यामुळे सिम्युलिंक मॉडेल वरती क्लिक केलं मी की ती विंडो तिथं ओपन होते. जस्ट वेट, इट विल ओपन. त्याच्या आधी मॅटलॅब यूज केलं का तुम्ही? डिप्लोमाला वगैरे बघितलं असेल ना मॅटलॅब. हॅव यू यूज दॅट सॉफ्टवेअर? No, ma'am. नाही यूज केलं. कुठले एक्सपेरिमेंट झाले नाहीत का मॅटलॅब वरती तुम्हाला? ओके, नो प्रॉब्लेम, वी विल सी. जस्ट वेट, इट इज टेकिंग सम टाइम. ओके, बघा आता इथं खाली बरेच आयकॉन येत आहेत. मॅटलॅबचा आयकॉन वेगळा असतो आणि तुम्ही न्यू मॉडेल जेव्हा क्लिक करता तिथं तुम्हाला एक असं एक सर्किट सारखं इथं सिम्बॉल दिसतं. दॅट इज नथिंग बट ब्लँक मॉडेल. आता आपली एखादी वर्ड मध्ये कशी एक ब्लँक फाईल येते, आपण काय करतो, त्या फाईलला आधी काहीतरी नाव देऊन सेव्ह करतो आणि जे काय आपल्याला टाईप करायचं त्याच्यात ते टाईप करून प्रत्येक वेळेस आपण सेव्ह करतो. नाव हिअर काय इथं काय नाव दिसतंय तुम्हाला या फाईलचं सांगा. न्यू मध्ये जाऊन आपण न्यू मॉडेल ओपन केलं. हिअर यू आर सीइंग द नेम एज अनटायटल्ड वन, कारण आपण ह्याला कुठलंही नाव दिलेलं नाहीये. त्यामुळे काहीतरी नाव द्यायचं आधी याला. अँड यू हॅव टू मेक इट सेव्ह एज फाईल, सेव्ह एज. सो यू कॅन टेक एनी लोकेशन. I have stored all the models in this D folder, in my folder. So I will write here name as any random name we will take. Okay, so SY BTech 7 April. So I will give this name as SY BTech 7 April. आणि सेव्ह एज टाईप मध्ये इथं हे स्टँडर्ड फॉर्मॅट इथला सिलेक्ट करायचा. सिम्युलिंक मॉडेल डॉट SLX ने ह्या सगळ्या फाईल सेव्ह करायच्या. ओके, सो सेव्ह एज फाईल डॉट SLX आणि इथं सेव्ह वरती क्लिक करायचं. काय केलं आपण, पहिल्यांदा ह्या फाईलला जे अनटायटल्ड होतं त्याला आपण नाव देऊन घेतलंय SY BTech 7th April. Now here you have to build the circuit for simulation of AM. इथपर्यंत समजलंय का सगळ्यांना काय करायचं ते? Are you getting or are you now clear how to make new model in the MATLAB? काय करायचं सांगा मला. What is the process? Yes, be first.
Megha, what is the process to build a new model? Srishti? First, click on New, Hmm. then have to choose MATLAB Simulink, then Hmm. save the file by Hmm. star SLX. .slx करेक्ट. ओके, सो आता हे नवीन मॉडेल इथं ओपन झालं. आता हे मॉडेल बिल्ड करण्यासाठी आपल्याला जे ब्लॉक घ्यायचे ते कसे सिलेक्ट करायचे आपण बघूया. बट फर्स्ट वी हॅव टू सी द इक्वेशन विच वी हॅव टू रेफर. आता हे इक्वेशन इथं मी तुम्हाला दाखवते. द स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ AM इट इज गिवन एज AM इज इक्वल टू, आता आपण थेअरी मध्ये बघितलंय दॅट इज ऑल्सो इक्वेशन, but here a specific equation you have to remember it as it is. There is no any procedure for this. This is the standard equation which you have to refer for generation of AM. काय ते इक्वेशन बघा, AM is equal to 1 plus m sin 2 pi fmt, हे पूर्ण एका ब्रॅकेट मध्ये, आणि त्या ब्रॅकेटला कशाने मल्टिप्लाय केलंय, साइन ऑफ 2 pi fc t. सो दिस इज द स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ AM, जे इक्वेशन यूज करून आपण ते त्याचं मॉडेल बिल्ड करणार आहे. मग आता ह्याच्यातल्या काय काय टर्म्स आहेत बघा. इथं साइन 2 पाय एफ सी टी म्हणजे हा कुठला सिग्नल झाला आपला, 2 पाय एफ सी टी म्हणजे आपला कॅरियर सिग्नल झाला. साइन ऑफ 2 पाय एफ एम टी म्हणजे कुठला आहे तो, मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे. हे तर दोन सिग्नल आपल्याला सिग्नल जनरेटर थ्रू तिथं प्रोड्यूस करावे लागतील. म्हणजे जे काही इथं टर्म्स आहेत त्या प्रत्येक टर्म साठी आपल्याला काहीतरी सिम्युलिंक मधला एक एक टूल यूज करावं लागणार आहे. ओके, म्हणजे जसं रेजिस्टरला एक आपण एक सिम्बॉल असतं, कॅपॅसिटरला सिम्बॉल असतं, दॅट इज कॉल्ड एज टूल बॉक्स. त्या टूल बॉक्स मधून आपण जे डिव्हाइसेस लागणार आहे ते इकडं कॉपी पेस्ट करून घ्यायचे. मग आता इथं बघा कुठला आहे, साइन 2 पाय एफ एम टी म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग हा आपण कशा थ्रू जनरेट करणार तिथे सिम्युलिंक मध्ये, त्याच्यासाठी आपण टूल घेणार कुठलं, सिग्नल जनरेटर. कॅरियर सिग्नल साठी सुद्धा कुठलं टूल घ्यावं लागेल आपल्याला, सिग्नल जनरेटर. बट विच सिग्नल जनरेटर वी हॅव टू टेक, एनालॉग सिग्नल जनरेटर. ओके, इथं डिजिटल असेल तर पल्स जनरेटर घ्यावा लागतो. इथं दोन्ही सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये आहेत, मॉड्युलेटिंग आणि कॅरियर सिग्नल एनालॉग फॉर्म मध्ये, त्यामुळे इथं आपल्याला एनालॉग सिग्नल जनरेटर घ्यावा लागेल. दिस M is indicating gain. Gain, or we can say this M is nothing but what, modulation index. आता ह्या मॉड्युलेशन इंडेक्सची व्हॅल्यू तुम्ही जर इथं मॉडेल मध्ये एक ठेवली तर ते एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन मिळतं, एक पेक्षा जास्त ठेवली तर ओव्हर मॉड्युलेशन मिळतं, आणि एक पेक्षा कमी ठेवली तर अंडर मॉड्युलेशन मिळतं. अँड दिस वन इज नथिंग बट, वन हा एक नंबर आहे, जो एक हा नंबर हा आपण मॅटलॅब सिम्युलिंक मध्ये कुठल्या सिम्बॉलने रिप्रेझेंट करतो, कॉन्स्टंट. हे दोनच नवीन आहेत, बाकी मी तुम्हाला टूल बॉक्स दाखवल्यावर समजतील. सो दिस स्टँडर्ड इक्वेशन यू हॅव टू यूज. मग एक ही टर्म रिप्रेझेंट करण्यासाठी काय घ्यावं लागेल आपल्याला, कॉन्स्टंट. M ही मॉड्युलेशन इंडेक्सची टर्म लक्षात घेण्यासाठी आपल्याला कुठला ब्लॉक घ्यावा लागेल, गेनचा. साइन वेव्ह मॉड्युलेटिंग सिग्नल, you have to use the sine wave generator. Carrier, you have to select the again sine wave generator. पण त्याच्या आता फ्रिक्वेन्सीच्या व्हॅल्यू वेगवेगळ्या घ्याव्या लागतील. ओके, सो आय विल शो यू हाऊ टू सिलेक्ट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द टूल बॉक्स. बट दिस इक्वेशन आर यू गेटिंग, स्टँडर्ड इक्वेशन हे यूज करायचं आपल्याला AM साठी. आता बघायचं इथं हे मॉडेल आहे, आता हे ब्लँक आहे. आता इथं तुम्हाला वेगवेगळे आयकॉन दिसत आहेत. आर यू एबल टू सी दिस आयकॉन्स हिअर. तर इथं लायब्ररी ब्राउझर म्हणून एक ऑप्शन येतो. मग ह्या लायब्ररी ब्राउझर वरती क्लिक करायचं. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लायब्ररी ब्राउझर यू विल गेट कलेक्शन ऑफ डिफरंट टूल्स, किंवा आपण काय म्हणू शकतो त्याला, पेंट मध्ये कसा टूल बॉक्स असतो लेफ्टला, त्यातलं जे टूल आपल्याला यूज करायचे ते आपण ड्रॅग करतो आणि इकडे सिलेक्ट करतो. तसं इथं लायब्ररी ब्राउझर मध्ये तुम्हाला टूल मिळतील किंवा डिव्हाइसेस
किंवा कंपोनंट म्हणू शकतो आपण, ज्याच्यावरून आपल्याला ते ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करायचे. मग इथं वन्स अगेन आय विल शो. इथं दिसतंय लायब्ररी ब्राउझर, इथं क्लिक करायचं. हिअर यू विल गेट टूल नेम्स, इथं लिस्ट येते तुम्हाला. त्या लिस्टमध्ये तुम्हाला पर्टिक्युलर टूल्स मिळून जातात. मग याच्यामध्ये सुद्धा कॉमनली युज्ड ब्लॉक्स हे ऑप्शन आधी सिलेक्ट करायचं, कारण जे आपल्याला कॉमनली लागतात ते सगळे टूल आपल्याला ह्या ऑप्शन मध्ये मिळतात, कॉमनली युज्ड टूल्स मध्ये. बघा आता इथं कुठले कुठले टूल्स दिसत आहेत. हे कुठलं दिसतंय, सम, म्हणजे जेव्हा आपल्याला दोन सिग्नल ऍड करायचे असतील किंवा दोन कुठल्याही गोष्टींची बेरीज करायची असेल तेव्हा हे वापरणार आपण समचं. स्कोप दिसतोय, दिस स्कोप इज इक्वल टू अवर DSO. ऑलवेज दिस स्कोप इज रिक्वायर्ड फॉर एनी सिम्युलेशन मॉडेल. आता इथं काय करायचं, दोन ऑप्शन आहेत. एक तर तुम्ही इथं राईट क्लिक करून कॉपी पेस्ट करू शकता, किंवा इथं राईट क्लिक केल्यानंतर ऍड टू, म्हणजे तुम्हाला कुठे ऍड करायचंय ते टूल किंवा हा कंपोनंट तुम्हाला कुठं पेस्ट करायचा आहे त्याच्यासाठी हे ऑप्शन येतात. आता इथं स्कोप आपल्याला लागणार आहे. सो टू अंडरस्टँड दिस यू फर्स्ट सी दिस डायग्राम सो दॅट इट विल बी क्लिअर. बघा आता इथं स्कोप दिसतोय, ह्याच्यामध्ये प्रोडक्ट म्हणजे दोन सिग्नलचं मल्टिप्लिकेशन करायचंय त्यासाठी प्रोडक्ट लागतो. ऍडिशन साठी हा समचा लागतो. मॉड्युलेशन इंडेक्स म्हणजे M जो आहे तो ह्या गेन ह्या ब्लॉकने रिप्रेझेंट केला जातो. साइन वेव्ह ही ह्या सिग्नल जनरेटरनी इंडिकेट होते. मग आता सांगा मला ह्यातले कुठले कुठले डिव्हाइसेस आपल्याला सिलेक्ट करावे लागतील बरं. स्कोप लागेल का, Yes. लक्षात येते का? आर यू गेटिंग द लिंक? Because this is first experiment. Once you are familiar with this, it will not take more time to complete the next experiments. बघा आता इथनं आपल्याला स्कोप कंपल्सरी घ्यावाच लागेल, कारण स्कोप असल्याशिवाय आपल्याला आउटपुट वेव्हफॉर्म बघता येत नाही. राईट क्लिक करायचं, ऍड टू SY BTEC 7 एप्रिल हे आपल्या फाईलचं नाव आहे. क्लिक करायचं इथे एकदाच. मग आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर इथे स्कोप आलाय, दिसतोय का तो? हिअर वी आर गेटिंग स्कोप. आता स्कोप व्यतिरिक्त काय काय लागेल ह्यातलं सांगा मला, कुठले कुठले ब्लॉक लागतील आपल्याला? हे बस क्रिएटर सिलेक्टर ते काय लागत नाही. कॉन्स्टंट लागेल का? हे इक्वेशन आपण रेफरन्सला घेतलंय ना. 1 म्हणजे एक नंबर दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट लागणार. ह्या ऍडिशन साठी कुठला ब्लॉक लागेल आपल्याला? Sum. बरोबर आहे. ओके, सो आय विल राईट हिअर. ऍडिशन साठी काय लागेल आपल्याला? सम हा ब्लॉक लागेल. परत इथं आता ह्या ब्रॅकेटला परत कुठल्या तरी टर्मने मल्टिप्लाय केलेलं आहे, म्हणजे आपल्याला प्रोडक्ट पण लागणार. आता बघा यातले कुठले कुठले लागतायत आपल्याला सांगा मला ह्या टूल मधले. कॉन्स्टंट लागेल, बरोबर आहे. राईट क्लिक करायचं, ऍड टू SY BTEC 7 एप्रिल. देन प्रोडक्ट, राईट क्लिक, ऍड सम लागेल, बरोबर आहे. सो सम आय विल ऍड देअर. देन गेन लागेल. मॉड्युलेशन इंडेक्सची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण गेन ह्या ब्लॉकने रिप्रेझेंट करतो. ओके, सो ऍड इट. मग त्याच्यानंतर बघा आता काय काय झालं ह्या इक्वेशन मधलं. ऍडिशनचा घेतला, 1 चा घेतला कॉन्स्टंट म्हणून, M म्हणजे गेन घेतला, मल्टिप्लिकेशन साठी प्रोडक्ट घेतला, स्कोप घेतला. आता काय राहिले दोन ब्लॉक फक्त आपल्याला. सिग्नल जनरेटर लागेल. आता सिग्नल जनरेटर इथं दिसतोय का त्याच्यामध्ये? इथं नाहीये सिग्नल जनरेटर. ओके, सो इथं एक सर्च ऑप्शन आहे बघा, एंटर सर्च आयटम. मग इथं तुम्ही सिग्नल जनरेटर म्हणून टाईप करा, किंवा साइन वेव्ह सिग्नल जनरेटर म्हणून इथं जर टाईप केलं आपण तर इथं वेगवेगळे सिग्नल जनरेटर्स तुम्हाला दिसतात. सी, or if I write here that sine wave or if you write here sine wave you will get sine wave इथं टाकलं की इथं 3 टाईपचे जनरेटर दिसतात. साइन वेव्ह फंक्शन, साइन वेव्ह आणि DSP सिस्टीम टूल बॉक्स. मग आपल्याला जो सिलेक्ट करायचा आहे
लक्षात ठेवा हे जे DSB सिस्टीम टूल बॉक्स मधला सिग्नल जनरेटर आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे. Why? Because we have checked with other two signal generators also, but whatever output waveforms we are getting, त्या ह्या पर्टिक्युलर DSP सिस्टीम टूल बॉक्स मधल्या सिग्नल जनरेटरने आउटपुट वेवफॉर्म काय होतात क्लिअर येतात. ओके, तर मग इथं साइन वेव्ह टाईप करायचं. इथं 3 टाईपचे साइन वेव्ह जनरेटर दिसतात आपल्याला, त्यातला हा DSP सिस्टीम टूल बॉक्स मधला साइन वेव्ह आपल्याला घ्यायचा आहे. तिकडं ऍड टू SY. देन किती घ्यावे लागतील आपल्याला साइन वेव्ह जनरेटर? 1 2 3 किती? किती घ्यावे लागतील साइन वेव्ह जनरेटर्स? Yes, Audumbar. How many sine wave generators we have to take here? 2. Yes, 2. Okay. त्यामुळे 2 वेळा ते सिलेक्ट करायचं इकडं ऍड. मग बघा आता इथं हे क्लोज करायचं. आपले सगळे कंपोनंट घेऊन झालेत. सो ओपन दिस मॉडेल. हे असे एकावर एक येतात, ते आधी सेपरेट करायचे आपल्या ब्लॉक डायग्राम नुसार. बघा आता सिग्नल जनरेटर आपल्याला शेवटी घेऊन चालणार नाही. सिग्नल जनरेटर कुठं असणार आहे आपल्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये? त्याची पोझिशन सुरुवातीला असेल. शेवटी काय असेल? स्कोप असेल. दिस इज गेन, देन दिस इज सम, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज कॉन्स्टंट. हे वेगवेगळे ब्लॉक इथं फक्त आपल्याला दिसतात. आता काय नेक्स्ट टास्क? वी हॅव टू कंबाईन इट. आता कसं कंबाईन करायचं बघा ह्या इक्वेशन वरून. आता ह्या इक्वेशन वरून काय समजतंय तुम्हाला? आधी ही ब्रॅकेट मधली टर्म आपल्याला आधी कन्सिडर करावी लागेल. आता ह्यात सुद्धा कसं असतो सिक्वेन्स? आपण पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन करतो. बघा डायरेक्ट आपण 1 प्लस घेऊ शकणार नाही. आधी कुठली टर्म आपल्याला कंप्लीट करावी लागेल? m इंटू साइन 2π/fmt. मग आता m म्हणजे मॉड्युलेशन इंडेक्स. मॉड्युलेशन इंडेक्सला कशाने मल्टिप्लाय करायचंय? साइन वेव्ह मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग इथं जो आहे आपला हा आपण पहिला घेऊया मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा. ओके, हा जो आहे वरचा हा आपण कन्सिडर करू मॉड्युलेटिंग सिग्नल, आणि हा आपण कन्सिडर करूया कॅरियर सिग्नल. आता बघा इथं सुद्धा साइन वेव्ह जनरेटर म्हणताना प्रत्येक साइन वेव्हचं स्पेसिफिकेशन असतं, त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि व्होल्टेज. मग इथं त्या व्हॅल्यूज आपल्याला सिलेक्ट कराव्या लागतात. आता हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे, मग ह्याची फ्रिक्वेन्सी कमी पाहिजे का जास्त पाहिजे? दिसायला तर दोन्ही सेम दिसत आहेत ना. इथं फक्त आता बघा तुम्ही, इथं आपण त्याचं टाईप करू शकतो. साइन वेव्हच्या ऐवजी आपण काय लिहूया इथं? दिस वे विल राईट हिअर ॲज अ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आणि इथं ह्याला आपण म्हणूया we will write here as a carrier signal. This is modulating signal. सो इथं डबल क्लिक केलं किंवा इथं राईट क्लिक केलं तरी तुम्हाला त्याच्या व्हॅल्यूज दिसतात. ओके, सो आय विल क्लिक हिअर. बघा आता ह्याचा अँप्लिट्यूड किती आहे? 1. फ्रिक्वेन्सी आहे 100 हर्ट्ज. तुम्ही फक्त हे 2च पॅरामीटर कन्सिडर करायचे, बाकी इथं कशालाही हात लावायचा नाही. सगळे सेटिंग्स त्याचे डिस्टर्ब होतात. ओके, सो अँप्लिट्यूड एकच राहू द्या. फ्रिक्वेन्सी 100च्या ऐवजी आपण 1 हर्ट्ज करूया. फ्रिक्वेन्सी कमी करू, बिकॉज दिस इज मॉड्युलेटिंग सिग्नल. इथं अप्लाय म्हणायचं, ओके म्हणायचं. आपण ह्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज केली. आता हा सिग्नल आहे कॅरियर सिग्नल. मग ह्या कॅरियर सिग्नल इथं डबल क्लिक केलं की हे ह्याचे स्पेसिफिकेशन येतात. आता याचं पण अँप्लिट्यूड 1च राहू दे, पण याची फ्रिक्वेन्सी किती घ्यायची आपण? फ्रिक्वेन्सी वी विल कन्सिडर इट ॲज अ 100 and we will click on OK. Okay, so we have adjusted the frequencies. आता बघा मला सांगा, पहिलं काय करतोय आपण ह्या इक्वेशन मधलं? m इंटू साइन मॉड्युलेट किंवा m इंटू मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग ह्याच्यामध्ये इथून इथं हे कनेक्ट करायचं. म्हणजे काय झालं याचा अर्थ? ह्या गेननी आपण ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलला मल्टिप्लाय करतोय. मग ह्याच्या आउटपुटला जी काय आपल्याला टर्म मिळणार आहे ही काय मिळेल? m इंटू साइन ऑफ 2π/fmt. हा जर इथं घेतला नसता तर काय मिळालं असतं? ह्याचं आउटपुट फक्त साइन वेव्ह.
पण ह्या साइन वेव्हला आपण पुढे काय कनेक्ट केलेलं आहे इथं गेन, त्यामुळे हे आउटपुट काय मिळतं आपल्याला m इंटू साइन ऑफ 2π/fmt. म्हणजे ही कुठली टर्म झाली आपली कंप्लीट, ही मी ग्रीन करते त्याला सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. m इंटू साइन ऑफ 2π/fmt. हे समजलं तुम्हाला पहिलं कसं केलं आपण. मिस सृष्टी आर यू गेटिंग इट? औदुंबर Yes, ma'am. Yes, ma'am. फक्त त्याच्या पुढं गेन कनेक्ट केला आपण, म्हणजे ह्याचं मल्टिप्लिकेशन झालं. आता ह्याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला, हे जे काय आलं इथपर्यंत हे ग्रीन, ह्याच्यामध्ये 1 ऍड करायचंय. 1 म्हणजे काय करायचंय, कॉन्स्टंट. Constant. आणि ऍडिशन साठी काय यूज केलं आपण, सम. Sum. मग काय होईल पुढं बघा आता इथं, हे जे आउटपुट आहे हे आपण ह्या समच्या एका इनपुटला देणार, बरोबर आहे. समचं एक इनपुट काय असेल, हे आउटपुट. म्हणजे इथं काय मिळालं आपल्याला, आय विल राईट हिअर सो दॅट इट इज इझी टू अंडरस्टँड. हे आलं आपलं m इंटू साइन ऑफ ओमेगा m t. इथली जी टर्म आली दॅट इज m इंटू, ओके, इथं जे मिळालं आपल्याला इथपर्यंत m इंटू साइन ऑफ 2 किंवा m इंटू साइन ऑफ ओमेगा m t. नाउ अनदर इनपुट फॉर दिस समर और दिस सम ब्लॉक कुठला असेल, काय येणार आहे सेकंड इनपुट, ह्याला सांगा मला कुठलं द्यावं लागेल. Carrier. कॅरियरच्या आधी इथं बघा तुम्ही इक्वेशन Constant. बघा ना, हा कॉन्स्टंट. आधी आपल्याला कॉन्स्टंट त्याच्यात ऍड करायचं. मग आता मी काय केलं इथं, हा जो 1 आहे कॉन्स्टंट, हा ह्याला सेकंड इनपुट म्हणून दिला. म्हणजे इथं जी काय टर्म मिळेल आपल्याला ह्या ऍडिशनच्या आउटपुटला, ही काय मिळाली 1 प्लस m साइन ओमेगा mt. इथपर्यंत आपलं इथं कंप्लीट झालं, बरोबर आहे. हे समजलं. साइन वेव्हला गेनने मल्टिप्लाय केलं, m साइन ओमेगा mt मिळाला. त्याच्यात आपल्याला 1 ऍड करायचं आहे, त्यामुळे इथं ऍडर वापरला. ऍडरला एक इनपुट हे दिलं, दुसरं काय दिलं, कॉन्स्टंट. म्हणजे इथं काय मिळालं आपल्याला ऍडरच्या आउटपुटला 1 प्लस m साइन ओमेगा amt. मग जर हे इक्वेशन आता बघितलं तर इथपर्यंत आपलं कंप्लीट झालंय. ह्याला आपण ग्रीन करू. येतंय का लक्षात, इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना. Yes, ma'am. आता ह्या पूर्ण टर्मला आपल्याला कशाने मल्टिप्लाय करायचंय, कॅरियरने, साइन ऑफ 2πfct. मग आता इथं कसं येणार बघा, प्रोडक्ट म्हणजे मल्टिप्लाय होतो. प्रोडक्टला आपण एक इनपुट दिलं, हे 1 प्लस m साइन ओमेगा mt. आणि प्रोडक्टला दुसरं इनपुट काय असणार आहे, कुठला सिग्नल द्यावा लागेल प्रोडक्टला दुसरं इनपुट म्हणून, कुठला द्यावा Sin लागेल, omega ct. Carrier. कॅरियर. ओके, सो दिस कॅरियर वी हॅव टू गिव्ह. मग आता प्रोडक्टच्या आउटपुटला जे आपल्याला मिळेल ते हे इक्वेशन मिळेल बघ, 1 प्लस m साइन ओमेगा mt इंटू साइन ऑफ ओमेगा ct. This we will get at the output of this product, 1 plus m sin 2πfmt sin omega ct. मग ह्या प्रोडक्टच्या आउटपुटलाच आपल्याला ऍक्च्युअल आपलं मिळतंय सिग्नल, am सिग्नल. पण तो कुठं कनेक्ट करावा लागेल आपल्याला चेक करण्यासाठी, स्कोपला. आर यू गेटिंग हाऊ यू हॅव बिल्ड द सर्किट. एक सिंपल आहे, जसं आपण एखाद्या गेम मध्ये किंवा टूल मध्ये जसे मॅथमॅटिकल ऑपरेटर्स असतील तसे पर्टिक्युलर सिम्बॉल घेतो आणि ते एकमेकांना कनेक्ट करतो. तसेच इथं प्रत्येक मॅथमॅटिकल सिम्बॉल साठी एक टूल फिक्स आहे. इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, इक्वेशन यूज करून आपण काय केलं, ती ब्लॉक डायग्राम तयार केली. अजून काय गोष्ट एक लक्षात घ्यावी लागते आपल्याला, की मॅथमॅटिकल रूल नुसार जायचं. डायरेक्टली जर तुम्ही ह्या दोन टर्मला मल्टिप्लाय केलं तर दॅट विल गिव्ह यू रॉंग आन्सर. बिकॉज ब्रॅकेट मधली टर्म आपल्याला आधी कन्सिडर करायला पाहिजे. त्यात सुद्धा आपल्या मॅथमॅटिकल रूल नुसार पहिल्यांदा ऍडिशनच्या ऐवजी कुठले ऍडिशन करतो का आपण, नाही. फर्स्ट प्रेफरन्स वी आर गिव्हिंग टू मल्टिप्लिकेशन. That's why based on that rules we have to build this circuit.
एम इंटू मॉड्युलेटिंग सिग्नल. त्याच्यामध्ये परत 1 ऍड करायचा म्हणून कॉन्स्टंट ऍड केला. ह्या सगळ्याला परत कशाने मल्टिप्लाय केलं? कॅरियर सिग्नलने. आणि हे जे फायनल आउटपुट मिळाले आपल्याला ते कशावरती चेक करावं लागतं आपल्याला? स्कोप वरती. त्यामुळे हे इथून इथं दिलं. तर ह्याच्यामध्ये अजून एक आहे, समजा हे जर प्रॉपरली कनेक्ट झालं नसेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा जो एरो आहे इथं क्लिक करायचा, हा डिलीट करायचा असेल तर डिलीट करायचा. आता इथं समजा हे जर समजा कनेक्शन नाही झालं तर ही लाईन रेडच राहते. दॅट केअर ऑल्सो यू हॅव टू टेक, की जर झालं नाही तिथं कनेक्शन तर ती लाईन रेड दिसते. त्यामुळे ती रेड नाही दिसायला पाहिजे. यू हॅव टू चेक ती कम्प्लिटली अशी ब्लॅक दिसायला पाहिजे. दॅट शोज द कनेक्शन इज डन प्रॉपरली. आर यू गेटिंग हाऊ वी हॅव ड्रॉन द ब्लॉक डायग्राम? येस मॅम. मग आता हे एकदा सगळं कंप्लीट झालं की इथं तुम्हाला ग्रीन बटन दिसतंय रनचं. इथं रन म्हणायचं, रन वरती क्लिक करायचं आणि जर तिथं कुठला एरर नसेल तर प्रॉपरली रन होतं ते. अँड वन्स द रन प्रोसेस इज completed you have to click on this scope. स्कोप वरती डबल क्लिक करायचं. इथं तुम्हाला AM चा सिग्नल दिसतो. दिसतोय का बघा इथं AM सिग्नल. गेटिंग दिस AM सिग्नल? सी. आता कुठलीच कंडिशन दिसते AM ची तुम्हाला? Which condition is there? Over modulation, exact modulation. मॉड्युलेशन. एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन. एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन दिसतं कारण आपण इथं दोन्हीचंही अँप्लिट्यूड 1 ठेवलंय, एकच ठेवलंय आणि इथं गेन पण काय घेतलाय आपण? 1 घेतलाय. आता जर ह्या गेनची व्हॅल्यू मी 0.5 केली ती कशी चेंज करायची? इथं डबल क्लिक करायचं. बघा आता इथं किती केलं आपण? 1 च्या ऐवजी 0.5 केलं म्हणजे M ची व्हॅल्यू 0.5 झाली. परत इथं रन म्हणायचं आणि स्कोप वरती डबल क्लिक करायचं. इथं बघा कुठली कंडिशन दिसते आपल्याला? विच कंडिशन दिस इज? ओव्हर मॉड्युलेशन. ओव्हर और अंडर? अंडर. दिस इज अंडर मॉड्युलेशन. ओके. कारण आपण अंडर. M ची व्हॅल्यू 1 पेक्षा कमी घेतली. आता इथं जर मला ओव्हर मॉड्युलेशन बघायचं असेल तर मला M ची व्हॅल्यू काय घ्यावी लागेल? सांगा मला कुठली व्हॅल्यू आहे M ची ओव्हर मॉड्युलेशन चेक करण्यासाठी? 2. 2. ओके. सो आय विल राईट हिअर 2. अप्लाय म्हणायचं, ओके म्हणायचं, रन करायचं इथं, स्कोप वरती क्लिक करायचं. सी हिअर वी आर गेटिंग द कंडिशन ऑफ ओव्हर मॉड्युलेशन. बघा आता इथं ह्याची फ्रिक्वेन्सी 1 ठेवली होती मॉड्युलेटिंगची, कॅरियरची ठेवली होती 100, त्यामुळे ते प्रॉपरली दिसतंय. आता जर आपण इथं मॉड्युलेटिंगची पण फ्रिक्वेन्सी 100 केली म्हणजे दोन्ही सेम ठेवल्या तर आपल्याला AM सिग्नल व्यवस्थित दिसणार नाही. यू कॅन चेक. बघा आता दिसतोय का AM सिग्नल व्यवस्थित? नाही दिसत. का नाही दिसत आहे? का दिसत नाही तो प्रॉपर फॉर्म मध्ये AM सिग्नल? Why the AM signal is not in proper form here? Why it is not in pure or proper form? Yes, Sanjana. का दिसत नाही इथं AM सिग्नल व्यवस्थित? एनी अदर? व्हॅल्यूज अप्रोप्रिएट नाहीयेत. व्हॅल्यूज आपण फ्रिक्वेन्सीच्या सेम ठेवल्यात, त्यामुळे काय करायचं? इथली फ्रिक्वेन्सी 1 ठेवायची. स्टँडर्ड व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा. फ्रिक्वेन्सी काय ठेवली? 1 मॉड्युलेटिंगची. कॅरियरची ठेवली 100. त्यामुळे इथं काय त्याची कंडिशन प्रॉपरली दिसेल. परत रन करायचं आणि इथं आय विल जस्ट चेक. Here it is kept as 1.
here it is kept as 100. रन करा अजून एकदा, इथे चेक करा. ओके, सो दिस इज द AM सिग्नल वी आर गेटिंग ऑन द सिम्युलिंक. मग हाच उपयोग आहे सिम्युलिंकचा. जसं आपण आता फिजिकली ही फ्रिक्वेन्सी व्होल्टेज चेंज करणं अवघड जातं, आता इथं साइन वेव्ह ची केस आहे म्हणून हे सोपं आहे स्कोप वरती सुद्धा चेंज करणं. पण ह्याच्याऐवजी एखादा रेजिस्टर असेल, कॅपॅसिटर असेल, तर इथं तुम्ही जर बघितलं इथं टूल बॉक्स मध्ये, इफ आय सर्च हिअर ॲज अ register, okay, but it may not give. बघा आता इथं सुद्धा हा रेजिस्टर आहे, आपण ह्याला एक ट्रायल म्हणून मी इथे ऍड करते. आता हा रेजिस्टर आहे, इथं क्लिक केलं की ह्याची व्हॅल्यू मला चेंज करता येते ट्रायल अँड एरर साठी. 1 ओहम आहे, मी ह्याचा 1000 ओहम करू शकते, 10,000 ओहम करू शकते, आणि त्याचा आउटपुट वरती काय इफेक्ट होतो ते आपण इमिजिएटली चेक करू शकतो. तसं हार्डवेअर मध्ये होतं का? हार्डवेअर मध्ये एक रेजिस्टर जर तुम्हाला बदलायचा असेल तर तुम्हाला डिसोल्डर करावा लागतो, परत सोल्डर करावा लागतो. त्या केसमध्ये त्याचे पॅड खराब होतात आणि पीसीबी सुद्धा खराब होतो. त्यामुळे एखादं डिझाईन फायनलाइज करण्यासाठी आपण कधीच हार्डवेअर टूल वापरू शकत नाही. वी हॅव टू यूज देअर सॉफ्टवेअर टू फायनलाइज द डिझाईन. and Simulink or MATLAB is the software which we are going to use for that particular application. मग आता हा AM जनरेशन आपण बघितला, हा समजलाय का सगळ्यांना? Is it clear how we have built the circuit? Can anyone tell? इक्वेशन कन्सिडर करा ते आणि एक्सप्लेन करा मला कसं बिल्ड केलं आपण डायग्राम. Yes, Audumbar, explain it. Yes, sir. First of all, modulating signal and carrier signal घेतलं, नंतर modulating signalचं आउट modulating signal गेनला दिलं, परत त्याचं आउटपुट समला दिलं. बर, मॉड्युलेटिंग आणि सिग्नलचा परत आउटपुट रोडॉकला त्याचा गेनला दिल्यावर काय मिळतं आपल्याला आउटपुटला? कुठली टर्म मिळते इथं? इथं काय टर्म मिळते आपल्याला इक्वेशन मधली? हे पूर्ण इक्वेशन आहे ना, मग ह्या पूर्ण इक्वेशन मधली कुठली टर्म इथं मिळते आपल्याला गेनच्या आउटपुटला? गेन म्हणजे m इंटू साइन ऑफ ओमेगा एम टी ते लिहिलेलं आहे. एमटी. येस, m इंटू साइन ऑफ ओमेगा एम टी. परत त्याच्यामध्ये काय ऍड केला? 1 ऍड करण्यासाठी कॉन्स्टंट ऍड केला. इथं काय मिळालं? 1 प्लस m साइन ओमेगा एम टी. म्हणजे ह्या ब्रॅकेट मधली टर्म आपल्याला इथं मिळाली. नंतर ह्या पूर्ण टर्मला कशाने मल्टिप्लाय करायचे? कॅरियरने. त्यामुळे इथं प्रोडक्ट यूज केला. प्रोडक्टला एक इनपुट हे राहील, दुसरं इनपुट काय राहील? कॅरियर. आणि प्रोडक्टचं आउटपुट कुठं दिलं आपण? स्कोपला दिलं. आणि गेनच्या व्हॅल्यू चेंज करून आपण ओव्हर मॉड्युलेशन, अंडर मॉड्युलेशन, एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन या तिन्ही कंडिशन तिथं चेक केलं. ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर 1, AM सिग्नल जनरेशन. आता सेकंड जो एक्सपेरिमेंट आहे आपल्या लिस्ट मधला, AM जनरेशन विथ नॉइज बाय युजिंग द सिम्युलिंक. आता हा सुद्धा एक्सपेरिमेंट, याची डायग्राम अगदी सेम आहे, फक्त काय करावं लागेल इथं आपल्याला नॉइज ऍड करायचा आहे. वी हॅव टू ऍड द नॉइज इन द आउटपुट. म्हणजे हे जे काही आउटपुट आपण डायरेक्ट इथं स्कोपला दिलं, हे कट करायचं. इथे जो काय आपल्याला AM सिग्नल इथं मिळालेला आहे, ह्या AM सिग्नल मध्ये काय ऍड करायचं आपल्याला? नॉइज ऍड करायचं आहे. ओके, सो व्हॉट वी हॅव टू डू? ओनली वन चेंज वी हॅव टू डू. पहिला एक्सपेरिमेंट संपला आपला, पहिला सगळ्यांना लक्षात आला असेल. सेकंड एक्सपेरिमेंट आणि पहिला ऑलमोस्ट सेम आहेत, फक्त काय करायचंय सेकंड मध्ये, AM मध्ये काय करायचं आपल्याला? व्हॉट इज द स्मॉल चेंज इन टू एक्सपेरिमेंट्स? काय चेंज आहे ह्या दोन एक्सपेरिमेंट मध्ये? पहिल्या एक्सपेरिमेंट मध्ये जो येस, पहिल्या एक्सपेरिमेंट मध्ये जो AM सिग्नल जनरेट केलाय, सेम मेथडनी AM सिग्नल जनरेट करायचा.
फक्त त्या AM सिग्नल मध्ये काय करावं लागेल आपल्याला नॉइज ऍड करावं लागेल. ओके, सो वी हॅव टू ऍड द noise in the AM signal. Okay, so in the same circuit I will continue. This I will delete. आता ऍड करायचं आपल्याला काहीतरी, म्हणजे कुठला ब्लॉक घ्यावा लागेल आपल्याला ह्याच्यापैकी ऍड करण्यासाठी परत कॉमनली युज्ड ब्लॉक्स मध्ये जायचं, ऍड करायचंय म्हणजे ह्यातला कुठला ब्लॉक घ्यायचा सम. सम. अगेन ऍड, तिकडे ऍड केला सम. आणि काय करायचं आपल्याला, काय ऍड करायचंय त्याच्यामध्ये नॉइज. मग इथे जे सर्च ऑप्शन येतं तिथं नॉइज सर्च करायचं. यू विल गेट डिफरंट टाइप्स ऑफ नॉइज जनरेटर्स. सिंपल नॉइज जनरेटर, रेलिन नॉइज जनरेटर, रिशन नॉइज जनरेटर. पण आपल्याला कुठला नॉइज इथं रेफर करायचा आहे, गॉशियन नॉइज जनरेटर. मग हा गॉशियन नॉइज जनरेटर आपण आपल्या लेआउट मध्ये ऍड करून घेतला. इथं see this Gaussian noise generator we have added here. Then this noise will be given as one input to sum. आणि दुसरा इनपुट काय असेल ह्या सम ला सांगा मला. What will be the another input to this sum? प्रोडक्ट आउटपुट. प्रोडक्टचा आउटपुट म्हणजे आपला AM सिग्नल. मग याचा अर्थ काय होतो, हा जो आपल्याला AM सिग्नल मिळालेला आहे त्याच्यामध्ये आपण काय ऍड केलं, we have added the noise in the AM signal. Okay, so at the output of this adder what we will get, AM with noise. मग तो आता इथं स्कोप वरती चेक करायचा, कनेक्टेड टू द स्कोप. आणि हे परत सेव्ह करायचं. सेव्ह एज करायची गरज नाही, आपण पहिल्याच ह्याच्यात बघतोय त्यामुळे इथं काय करायचं, परत रन करायचं. मग बघा आता रन केल्यावरती तुम्हाला इथं डिस्टॉर्टेड AM सिग्नल मिळेल. हे रन करून स्कोप वरती क्लिक करायचं. सी दिस इज नॉट प्रॉपर AM. का प्रॉपर मिळालं नाही AM आपल्याला सांगा. AM सिग्नल का मिळालं नाही तर प्रॉपर. Due to addition of noise. Yes, which noise source we have used here? Gaussian. Gaussian. Okay, so we didn't get the AM signal in the proper form. Okay, मग आता इथं हा एवढा एकच चेंज आहे दोन्ही ह्याच्यामध्ये. लक्षात आलं तुम्हाला डायग्राम पहिल्या दोन एक्सपेरिमेंटच्या. आर यू गेटिंग. फर्स्ट अँड सेकंड ऑलमोस्ट सेम, फक्त एकच चेंज आहे की फर्स्टला जी वेवफॉर्म मिळाली आपल्याला त्याच्यामध्ये आपल्याला इथं नॉइज ऍड करायचा आहे, अँड सो दॅट वी विल गेट द प्रॉपर आउटपुट expected as per our experiment. Okay, so this is the first two experiments that we have discussed today. AM generation by Simulink, AM generation with noise by using the Simulink. Okay, आता ह्याचं राईटअप लिहायचंय तुम्हाला. हाऊ टू राईट इट दॅट जस्ट गाईडलाईन्स आय विल टेल. बघा आता इथं तुमचं लॅब मॅन्युअल आहे. लॅब मॅन्युअल मध्ये काय काय आहे, टायटल यू राईट, एम यू राईट, ऑब्जेक्टिव्ह, आउटकम, इक्विपमेंट. थेअरी काय लिहायची गरज नाहीये, वी डोंट इन्क्लूड द थेअरी. ड्रॉ दिस डायग्राम. देन हे काय थेरॉटिकल पार्ट लिहू नका, तुम्हाला राईटअप काय एक्सपेक्टेड आहे ह्याचं मी सांगते. ह्या एक्सपेरिमेंटचं लिहून ठेवा ते. वन पेज राईटअप इट इज एक्सपेक्टेड. ऍक्च्युली आपल्या लॅब मॅन्युअल मध्ये किंवा जर्नल मध्ये आपण जास्त लिहितो राईटअप, बट नाउ ड्यू टू टाइम कन्स्ट्रेंट अँड ड्यू टू दिस ऑनलाईन मोड ऑफ कंडक्शन तुम्हाला सगळं राईटअप लिहायची गरज नाहीये. वन पेज राईटअप इट इज एक्सपेक्टेड. त्यात काय असणार, टायटल, एम, ऑब्जेक्टिव्ह, आउटकम, then you write equipment, then you draw this diagram. This you can call it as a block diagram of AM using MATLAB. ही डायग्राम आहे लॅब मॅन्युअल मधली, ती काढा. हे काय थेरी लिहायची गरज नाही. देन आउटपुट वेवफॉर्म आपली जशी AM ची असते, मॉड्युलेटिंग सिग्नल, कॅरियर सिग्नल आणि AM signal. So you can draw for either exact modulation, under modulation or
over modulation. Any one diagram you can draw and after that you have to write down the conclusion. आता conclusion मध्ये सुद्धा conclusion ट्रॅडिशनल पद्धतीने लिहू नका. In this experiment we have studied how to draw the block diagram on Simulink and how to perform the experiment. असं ट्रॅडिशनल कन्क्लुजन लिहू नका याच्यामध्ये. जस्ट राईट समथिंग विच यू हॅव रिअली अंडरस्टूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. काय लिहिणार याच्यामध्ये कन्क्लुजन सांगा मला एखादं फॉर एक्झाम्पल. I will tell you that for one example I will tell. So by changing the values of m we have studied the three conditions: over modulation, under modulation, exact modulation. That can be one conclusion. अजून काय लिहू शकता तुम्ही याच्यामध्ये कन्क्लुजन ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये सांगा. What other conclusion you can write in this experiment? काय लिहू शकता अजून सांगा मला. Tell me an example of conclusion. मला हे एक्सपेरिमेंट मधून समजलं. हा सांगा, उत्तर द्या. काय लिहू शकता अजून तुम्ही. व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन frequencies of modulating signal and carrier signal for generation of AM? What is the relation between that two frequencies? Frequency range should be set properly. Okay, or we can say the modulating signal frequency should be low than carrier frequency. Okay, like that you can write down the conclusions. Okay, हे झालं पहिल्या एक्सपेरिमेंटचं. आता इथं ओरल क्वेश्चन्स आहेत which can be asked during your oral exam. These questions also you can refer. बघा ते सोपे आहेत क्वेश्चन. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ सिम्युलेशन, टेल द नीड ऑफ सिम्युलेशन, then which are the two major classes of Simulink, which libraries are being used in the AM simulation, explain the working of each block in simulation of AM. आता हे तर पहिला आणि शेवटचं तुम्हाला येऊ शकतं आपल्या डिस्कशन वरून. These two questions you take as your task for today. सिम्युलिंकचे दोन मेजर क्लासेस कुठले आहेत आणि कुठल्या लायब्ररीज आपण AM सिम्युलेशन मध्ये यूज करतो, हे दोन क्वेश्चन्सचे तुम्ही आन्सर शोधा. दिस इज युअर टास्क. आता ह्याचं राईटअप काय बघा. AM with noise using Simulink. Same title, aim, objective, outcome. Then theory you don't write, equipments you have written. Then you draw the diagram. Same, फक्त इथं noise add झालेला आहे. Then you write the okay, there is no any observation or what. बघायचं इथं टायटल, एम, ऑब्जेक्टिव्ह, आउटकम, इक्विपमेंट, त्याच्यानंतर ही ब्लॉक डायग्राम काढा आणि ग्राफ काढा. ग्राफ कसा येईल. मॉड्युलेटिंग सिग्नल, कॅरियर सिग्नल, बेसिक एएम आणि एएम आफ्टर ऍडिशन ऑफ नॉइज. सो डिस्टॉर्टेड एएम विल कम हिअर. कन्क्लुजन यू राईट इट बाय युअर ओन. इथं सुद्धा काय आहेत बघा क्वेश्चन्स. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ सिम्युलेशन, टेल द नीड ऑफ सिम्युलेशन, विच आर द टाइप्स ऑफ नॉइज. कुठले कुठले बघितले आपण आता इथं नॉइजचे टाइप्स. Gaussian noise, Rayleigh noise. Okay, so that are the different noise types. What is Gaussian noise? Explain the effect of noise using waveform. So these waveforms you can refer. काय असतं Gaussian noise म्हणजे सांगा मला. When specifically we use the Gaussian noise? Tell me. When we use the Gaussian noise. कसा असतो त्याचा स्पेक्ट्रम. प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन कसं असतं त्याचं. At central it is having the value as 1. If I show you, Gaussian noise हा मोस्टली इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये आपण यूज करतो. ओके,
त्याची स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फंक्शन असं असतं. See, at central it is having higher value आणि इकडं काय होते त्याची व्हॅल्यू डिसेंडिंग असते. म्हणजे एखाद्या पॉझिटिव्ह हाफ सायकल सारखा याचा स्पेक्ट्रम असतो. ओके, सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ दिस गॉशियन नॉइज. ओके, सो आर यू क्लिअर विथ फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट्स? राईट अप तुमच्याकडं वन पेज तयार ठेवा दोन्ही एक्सपेरिमेंटचं. I will provide you the link for uploading that write-up. And assignment, I cannot say it is compulsory, but just for your in preparation, you can write down the assignment. But these lab manuals are compulsory for your submission. Okay, just